یہ کیا کر رہے ہیں زید؟ ہنا اس کی گرفت میں کسمسائی تھی۔ نکاح کر کے مجھے تڑپانے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ہنا آج میری گرفت سے تمہیں کوئی آزاد نہیں کر سکتا۔ زید اسے اپنے ساتھ بھینچ چکا تھا۔ ہنا کی جان تو لبوں پر آئی تھی۔ زید خدا کے لیے چھوڑے مجھے، کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ قیامت ہی ڈھا رہی ہو جانے من، اتنی حسین لگ رہی ہو، اس پر ستم یہ دوری۔ ہائے اب رہا نہیں جاتا ہے نا۔ گھر میں شادی کا فنکشن چل رہا تھا، تبھی زید نے اسے میسج کر کے گھر کی پچھلی جانب بلایا جہاں کوارٹر بنے ہوئے تھے، اور اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہی ہنا وہاں آئی تاکہ زید کی بات سن لے تو وہ چھپا ہوا تھا۔ جیسے ہی ہنا وہاں سے گزری، اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا، اور وہ پل میں کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے پہلو سے جا لگی تھی اور وہ اسے اپنی گرفت میں جکڑ چکا تھا۔ ہنا تو بری طرح سے نروس ہوئی تھی۔ زید یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں تو کیا کروں؟ تمہیں تو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ایک شخص ایسا بھی ہے جس کی نظروں میں تم بری طرح سے بس چکی ہو۔ کیا ضرورت ہے اتنا حسین بن کر پھرنے کی، وہ بھی اس وقت جب تمہیں پتا ہے کہ ہمارا صرف نکاح ہوا ہے اور رخصتی پتہ نہیں تمہارے باپ نے کب دینی ہے۔ یار مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، سمجھاؤ نا اپنے باپ کو، کیوں ضد پکڑ کے بیٹھا ہے؟ کیوں ہماری رخصتی نہیں کرتا؟ وہ اپنے لب ہنا کے رخسار پر رب کر رہا تھا اور ہنا کی جان نکل رہی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے مجھے چھوڑیں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو کتنی بری بات ہو جائے گی نا۔ وہ کہنے لگا تو دیکھ لیں، میں کیا کروں؟ نہ نیند آتی ہے مجھے، اور تم سے کہا تھا نا زیادہ خوبصورت مت لگا کرو، پھر کیوں اتنا بن سور کر آئی ہو؟ اب اتنا بن ٹھن کر آؤ گی تو میں تو پاگل ہوں گا ہی نا۔ اب میرا پاگل پن تم برداشت کرو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی گردن پر جھکاتا ہے، اور ہنا کی جان لبوں پر آئی تھی کیونکہ وہ اپنے ہونٹوں کی شدت اس کی گردن پر دکھا رہا تھا۔ زید پلیز، بڑی مشکل سے وہ اسے خود سے دور کر پائی تھی۔ اس کی شدت پر ہنا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ زید کوئی آ جائے گا، وہ کہنے لگی، پلیز۔ زید کہنے لگا تو پھر آج رات کو تم اپنا کمرہ لاک نہیں کرو گی؟ میں جان بھر کھیل کر بھی رات کو آؤں گا اور تم مجھے منع نہیں کرو گی؟ ہنا کہنے لگی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا تو اور کیا کہوں؟ دیکھو تم چینج نہیں کرو گی، نہ ہی اپنا میک اپ اتارو گی، وعدہ کرو۔ ہنا پریشان تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ کہنے لگا، ہنا جلدی کرو، بتاؤ مجھے۔ دیکھو اگر تم نے کمرے کا دروازہ بند کیا تو یاد رکھنا میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا اور پھر تم مجھے منا نہیں پاؤ گی۔ وہ بے حد پریشان تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ کہنے لگا کہ اب تم جاؤ اور یاد رکھنا رات کو اب تمہارا دروازہ بند ہوا تو دوبارہ میں تم سے بات بھی نہیں کروں گا، اپنی شکل تک نہیں دکھاؤں گا، اور پھر مجھ سے جو کچھ ہوگا میں کر گزروں گا۔ اس کی دیوانگی اور اس کی باتیں سن کر ہی وہ پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ جلدی سے واپس سے مہمانوں میں آ کر بیٹھ گئی، لیکن بری طرح سے نروس تھی۔ اپنی گردن کو بار بار دوپٹے سے چھپا رہی تھی جہاں سرخ رنگ کا نشان پڑ چکا تھا۔ کسی کو کیا جواب دے گی؟ ہنا اور زید آپس میں کزن تھے، اس کا تایا زاد تھا۔ دونوں کا نکاح 6 مہینے پہلے ہی ہوا تھا۔ ہنا کے والد اور زید کے والد دونوں میں بہت اتفاق تھا، اسی لیے رشتہ داری کو مزید مضبوط کرنے کے لیے دونوں کا نکاح کیا گیا تھا۔ گھر میں برابر میں ہی تھے، اور آج ہنا کے بڑے بھائی کی شادی تھی اور وہ بھی اس کی کزن تھی، ان دونوں کی پھوپھی ذات تھی۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ آج مہندی تھی اور پیلے رنگ کی فینسی میکسی میں ہنا بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ بہرحال پہلے تو دل میں ایسے کوئی جذبات نہیں تھے، لیکن نکاح کے بعد زید اور ہنا ایک دوسرے کو بہت چاہنے لگے تھے۔ ہنا تو فون پر زیادہ بات چیت ہی کرتی نہیں تھی، حالانکہ زید بہت ضد باندھتا تھا کہ اگر تم نے فون نہیں اٹھایا تو یاد رکھنا بات نہیں کروں گا، اور جتنی محبت وہ کرنے لگی تھی زید کی بات نہیں ٹال سکتی تھی، اسی لیے کبھی کبھی اس سے فون پر بات کر لیتی تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ وہ ویڈیو کال پر بات کرنے کی ضد کرتا اور کہتا کہ
अकेले कमरे में जाओ, दरवाज़ा बंद करो और लॉक करके मुझे वीडियो कॉल करो। वो कहने लगी, ज़ैद इस तरह अच्छा नहीं लगता, आप जानते हैं मेरी छोटी बहन मेरे साथ होती है। वो कहने लगा, कुछ नहीं होता, तुम कमरे में जाओ, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तुम्हें देखना है। एक बार उसने छोटी बहन से बहाना बनाया कि तुम अम्मी के साथ जाकर लेट जाओ, कॉलेज में मेरा टेस्ट है और मुझे रात भर तैयारी करनी है, मैं लाइट बंद नहीं करूँगी। जब उसकी छोटी बहन अपनी वालिदा के पास चली गई तब उसने दरवाज़ा बंद किया, दरवाज़ा लॉक भी कर लिया। तभी ज़ैद की वीडियो कॉल आई और उसका भी दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने शीशे में खुद को देखा, फिर एक हल्की सी लिपस्टिक भी लगाई। जैसे ही वीडियो कॉल खोली, ज़ैद बिना शर्ट के बेड पर बैठा हुआ था। उसे यूँ देखकर तो हिना को शर्म आई थी। आप किस तरह से बैठे हैं, प्लीज़ अपनी शर्ट तो पहने, मुझे शर्म आती है आपको यूँ देखकर। वो कहने लगा, लेकिन अगर तुम मेरे सामने यूँ आओगी तो मुझे शर्म नहीं आएगी। ये सुनकर तो हिना के कानों की लौ तक सुर्ख हुई थी। कहने लगी, ये कैसी बातें कर रहे हैं, देखें ज़ैद अगर आपने ऐसी बातें की तो फिर मैं फ़ोन बंद कर दूंगी। वो कहने लगा, बंद करके तो दिखाओ, बात नहीं करूँगा तुमसे, अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा तुम्हें। देखो मैं तुम्हारा मंगेतर नहीं हूँ जो तुम मुझ पर पाबंदी लगाओ, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, निकाह हुआ है हमारा। निकाह का मतलब समझती हो, हम दोनों के बीच में कोई भी पर्दा नहीं है, और मुझे तो वैसे भी पर्दे अच्छे नहीं लगते, ना ही पर्दा ना ही पर्दा नशीन। हिना कहने लगी, कुछ और बात करें। वो ये मौजू ही बदलना चाहती थी। वो कहने लगा, नहीं, और इसी टॉपिक पर बात करेंगे। एक्चुअली बात नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे। हिना कहने लगी, क्या मतलब? कहने लगा, देखो मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी, और तुम्हारी हर चीज़ पर मेरा हक है। हक है कि नहीं? हिना कहने लगी, मैंने कब इनकार किया है? कहने लगा, तो चलो ये दुपट्टा हटाओ। ये सुनकर उसने हैरत से उसे देखा। वो मुस्कुराने लगा, बार बार अपने सीने के बालों पर हाथ फेर रहा था। कहने लगा, कम ऑन, देखो मैं तुम्हें कितनी मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें कितना अपना समझता हूँ, इसीलिए तो मैंने शर्ट भी नहीं पहनी, लेकिन तुम मुझे अपना नहीं समझती, तभी इतने पर्दों में रहती हो, और इसीलिए दुपट्टा सख्ती से बांध रखा है। उसकी बातें सुनकर हिना के हाथों में तरी उतरी थी, उसकी नज़रें नहीं उठ रही थी, हाथ कपकपा रहे थे। जी चाहा कि वीडियो कॉल कट कर दे। कहने लगा, हिना तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ? चलो जल्दी करो, दुपट्टा उतारो अपना। वो कहने लगी, नहीं, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। कहने लगा, क्यों, क्या ठीक नहीं लग रहा, बताओ मुझे। कहने लगी, ठीक है हम दोनों एक दूसरे के निकाह में हैं, लेकिन रुखसती तो नहीं हुई ना, और रुखसती से पहले मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। वो कहने लगा, तुम्हें एतबार नहीं है मुझ पर? देखो मैं रुखसती करना चाहता था, लेकिन चचा ने मना कर दिया। चचा की सज़ा में भुगतनी पड़ेगी। देखो मुझे इतना ज़्यादा पर्दा नहीं पसंद, तुम्हें पता है जब से निकाह हुआ है और मैंने तुम्हें दुल्हन के रूप में देखा, मुझे तो नींद ही नहीं आती। जानती हो मेरा बहुत दिल था, मैंने कहा कि बाद में मैं और तुम एक कमरे में कुछ वक्त गुजारें, लेकिन चचा ने तो इतनी पाबंदी लगा दी कि अपने घर भी आने नहीं देते। अगर मैं कभी यहाँ आ भी जाऊँ तो तुम कमरे में चली जाती हो, छुप जाती हो। भाई ये तो ज़्यादती है ना मेरे साथ, मेरी ही बीवी मुझसे ही पर्दा करे, ये तो जुल्म है ना मेरे साथ। हिना कहने लगी, अभी मैंने सिर्फ इंटर किया है, बीए करना चाहती हूँ, और ये बात तो पहले ही तय हो चुकी थी। वो कहने लगा, मुझे नहीं पता, भाड़ में गया तुम्हारा बीए, मुझे तुम चाहिए हो, समझी ना, ज़्यादा नखरे मत दिखाओ। दुपट्टा उतार रही हो कि नहीं, बस ये याद रखो कि मैं गुस्से में आ गया ना तो फिर मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, तुमसे बात भी नहीं करूंगा, मिन्नत समाजत करती रह जाओगी। हसन को यही डर था कि वो उससे नाराज़ ना हो जाए, लेकिन जो कुछ वो कह रहा था वो भी उसके लिए करना बहुत मुश्किल था। वो कहने लगी, आप समझते क्यों नहीं, मुझे शर्म आती है, मैं आपके सामने दुपट्टा नहीं उतार सकती ना, प्लीज़ ज़ैद। वो कहने लगा, व्हाट, इसका मतलब तुम मुझे अपना समझती ही नहीं हो, मैं तुम्हें गैर लगता हूँ? नहीं, आप मुझे गैर नहीं लगते, मगर व्हाट, अगर मगर। हिना तुम अपना दुपट्टा उतार रही हो या नहीं? वो अब बिल्कुल संजीदा हो चुका था।
कांपते हाथों से उसने दुपट्टा उतारा था, मगर अपना आप बहुत अजीब सा लग रहा था। उसने नज़रें झुका ली। क्या हुआ हिना? शर्म आ रही है मुझसे? मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, कोई गैर तो नहीं हूँ ना? हिना को ज़ैद अजीब से इम्तिहान में डाल रहा था। वो बेचारी बेहद परेशान हो चुकी थी। ज़ैद प्लीज़, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा, हिना ने बेबसी से कहा था। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें भी अच्छा लगेगा। कम ऑन, मुझसे शर्माओ मत। कब से तुमने मेरी नींदें उड़ा के रखी हैं? थोड़ी सी नींदें तो तुम्हारी भी उड़नी चाहिए। कम ऑन, आंखें खोलो। ज़ैद की बातें उसके दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। हिना ने आंखें खोली तो वो उसी को देख रहा था। नज़रें हिना के गहरे गले पर मरकूज थी। फिर कहने लगा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे होंठ, उफ हिना, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी खूबसूरत हो। आज से पहले इतनी प्यारी क्यों नहीं लगी? शायद आज से पहले तुम मुझसे छुपती आई हो। हिना को ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। जानती हो, दिल चाह रहा है कि इससे पहले कि वो कोई बेबाक जुमला कहता, हिना कहने की, प्लीज़ कुछ मत कहिएगा, मैं फ़ोन रख रही हूँ। हिना नर्वस हुई थी। ज़ैद की बातें उसकी कैफियत बदल रही थी। नहीं प्लीज़ हिना, फ़ोन बंद ना करना। अच्छा प्लीज़ कुछ देर मुझे देखने दो। पहली ही वीडियो कॉल पर ज़ैद उसके होश उड़ा चुका था, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसकी डिमांड बढ़ने लगी थी। कभी कहता रेड कलर की स्टिक लगाओ, तो कभी कहता बालों को खुला छोड़ो, कभी कहता शर्ट पहन कर दिखाओ कैसी लगती हो, चलो शर्ट के ऊपर के 3-4 बटन खोल दो। दोनों ही बातों में बहुत सी हदें पार कर चुके थे। अब इन बातों का दौरानिया बढ़ने लगा था। कई बार ज़ैद की तरफ से शादी के लिए कहा जा चुका था, मगर हिना के वालिदैन का भी इरादा नज़र नहीं आ रहा था। हिना के बड़े भाई की शादी पर हिना को फैंसी मैक्सी में देखकर ज़ैद बेकाबू हुआ था कि बीवी वो उसकी है और तैयार होकर इतनी प्यारी लग रही है और वही उसे छू नहीं सकता। इसीलिए इस बहाने से बंगले के क्वार्टर की साइड बुलाया था। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ज़ैद उसके साथ ऐसा भी कुछ कर सकता है। लेकिन मज़ीद इम्तिहान में उसे डाल चुका था। दोनों के घर बराबर में ही थे और रात को जो कुछ वो करने के लिए आना चाहता था, हिना का बस नहीं चल रहा था कि क्या न कर गुजरे। अपने आँख को ज़ैद से छुपा ले। जानती थी जिस कदर वो बेखुद हो चुका है, रात को लाज़मी उसके कमरे में आएगा। शादी का घर था और उसकी छोटी बहन अपनी माँ के साथ कमरे में थी। रात का 1 बज गया था। सब लोग तकरीबन सो चुके थे, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। बेचैनी से करवटें बदल रही थी। पता नहीं कब उसकी आंख लगी और कब कमरे का दरवाज़ा खुला, कब बंद हुआ, कब कुंडी लगी। उसकी आंख तब खुली जब किसी ने उसके होंठों को बड़ी नरमी से छुआ था। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। देखा तो ज़ैद उसके बराबर में गिर गया। उसे यूं अपने बराबर में लेटा देखकर उसकी जान हवा हुई थी। फौरन से उठकर बैठ गई, लेकिन ज़ैद ने उसका बाजू पकड़ा, उसके होंठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। कहने लगा, चेंज क्यों किया? तुमने कहा था ना कि तुम्हें ऐसे रूप में देखना चाहता हूँ। वो कहने की, ज़ैद प्लीज़, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आपको यूँ मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था। कहने लगा, अच्छा तुम चाहती हो कि बस मैं तरसता रहूं? क्या मेरा हक नहीं है अपनी बीवी की खूबसूरती की तारीफ़ करूं? क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता तारीफ़ सुनने को? अब वो क्या कहती कि चैन तो उसे भी नहीं है, तारीफ़ तो वो भी सुनना चाहती है। और लेकिन कुछ पाबंदियां आयद थीं। भाई की शादी की तुम्हारे बाप को बड़ी फिक्र थी और उन्होंने तुम्हारे और मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा कि साथ ही हमारी भी रुखसती कर देते। कसम से नींद नहीं आती, चैन नहीं आता, ये कहकर वो उसे अपने बाजुओं पर लिटा चुका था और वो पूरी की पूरी कांप रही थी। ज़ैद प्लीज़, ये सब ठीक नहीं है, आप जाएं ना यहाँ से। वो बुरी तरह से घबराई थी, लेकिन वो अपने आप में था ही नहीं। मुझे नहीं पता है ना, मुझसे रहा नहीं जाता, मेरी बीवी हो और मैं तुमसे दूर क्यों रहूं? वो कहने लगी, खुदा के लिए अगर कोई कमरे में आ गया तो क्या होगा? अच्छा है चचा, हम दोनों को एक साथ देख लें, शायद फिर उन्हें एहसास हो जाए। वो तो जैसे सारे खौफ ही ख़त्म कर चुका था। हिना की जान पर बनी हुई थी। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं करता तुम्हारे साथ, करीब तो आओ, मेरे कुछ तो दिल को सुकून पहुंचाओ।
یہ کہہ کر وہ اسے اپنے سینے کے ساتھ بھینچ چکا تھا۔ جانتی ہو، جب تمہیں فون پہ دیکھتا ہوں تو کیا کیا کرنے کو جی چاہتا ہے۔ وہ اس کی کمر پر بے خودی سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ اس کی گرفت میں مچل کر رہ گئی تھی۔ کہنے لگی پلیز پیچھے ہٹیں، لیکن اس کی گستاخیاں شروع ہو چکی تھیں۔ وہ اسے موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ کبھی اس کے ہونٹوں پر اپنا لمس چھوڑتا چلا گیا۔ اپنے ہاتھوں سے وہ اس کی قمیض کی زپ کھول چکا تھا۔ تبھی ایک دل خراش سی چیخ حنا کے منہ سے نکلی تھی، زہد پلیز، اس سے آگے کچھ نہیں۔ اب وہ رو دینے کو تھی۔ میں کچھ نہیں جانتا، اس وقت میں پاگل ہو رہا ہوں، میرے پاگل پن کا علاج کر دو حنا، مجھے روکو مت۔ وہ بے خودی کی آخری حد میں تھا، کچھ نہیں سن رہا تھا، نہ ہی حنا کے آنسو دیکھ رہا تھا۔ اس کے آنسو بھی اس پر بے اثر تھے۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی خدا کے لیے آگے کچھ مت کریے گا، لیکن وہ اس کے ہاتھوں میں اپنی انگلیاں پیوست کر چکا تھا۔ آہستہ آہستہ اسے ہر پردے سے آزاد کرتا چلا گیا، اس کے اندر کھوتا چلا گیا، اس کی سسکیوں کو اپنے ہونٹوں سے ختم کرتا چلا گیا۔ آدھی رات بیت چکی تھی۔ جب ہوش آیا تو سب کچھ لٹ چکا تھا۔ حنا روئی جا رہی تھی اور وہ اسے چپ کروا رہا تھا کہ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ ورنہ تمہارے رونے کی آواز سن کر کوئی اٹھ جائے گا۔ لیکن وہ چپ ہی نہیں کر رہی تھی، روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگی آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کہنے لگا میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی غیر نہیں ہوں۔ لیکن وہ اسے سینے پر مکے مار رہی تھی۔ کہنے لگا کہ آپ نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ حنا کو لگ رہا تھا جو کچھ ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا تم بہت زیادہ سوچ رہی ہو، تمہاری شادی مجھ سے ہی تو ہونی ہے۔ کہنے لگی میں کچھ نہیں جانتی، بس آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ روئے جا رہی تھی اور اب وہ اسے چپ کروا رہا تھا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ کہنے لگا میرا ارادہ نہیں تھا، بس پتہ نہیں میں کیسے یہ ساری حدیں پار کر گیا، بس صرف تمہارے قریب آنا چاہتا تھا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ دونوں کسی آگ کی لپیٹ کی طرح اپنے جذبات میں لپٹ جائیں گے۔ دیکھو تم فکر مت کرو، میں ہوں نا، تم کیوں رو رہی ہو؟ بار بار وہ اس کے آنسو صاف کر رہا تھا اور وہ اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک رہی تھی۔ کہنے لگی خدا کے لیے جائیں یہاں سے۔ وہ کہنے لگا اچھا جا رہا ہوں، تم یوں روگی تو مجھ سے جایا نہیں جائے گا۔ اب تو حنا کو اس کی باتیں بھی جھوٹی لگنے لگی تھیں۔ اسے اپنی طرف سے تسلیاں دے کر جا چکا تھا۔ شادی پر وہ ٹھیک سے تیار بھی نہیں ہوئی، آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور زید اسے دیکھ کر شرمندہ سا ہونے لگا تھا۔ اس بار حنا نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ ولیمہ بھی گزر گیا۔ چند بعد پتہ چلا کہ تایا ابا زید کو انگلینڈ بھیج رہے ہیں۔ یہ سن کر حنا کی تو جیسے جان نکلی تھی۔ زید خود پریشان تھا، وہ فون پر روئی جا رہی تھی، زید میں مر جاؤں گی، آپا کے بغیر آپ منع کیوں نہیں کرتے تایا ابا کو؟ وہ کہنے لگا جیسے تمہارے باپ کے سامنے نہیں چلتی، میری بھی نہیں چلتی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بھیج رہے ہیں، میں نہیں جانتا۔ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے وہیں پر جاب کرو۔ میں نے تو بس یوں ہی اپنی CV مختلف ملکوں میں بھیج دی تھی، ایسے ہی دیکھ رہا تھا کہ کہاں کہاں جاب لگ سکتی ہے۔ انگلینڈ کی کمپنی سے مجھے آفر آئی ہے، میں نے بس یوں ہی خوشی خوشی بتا دیا کہ مجھے تو انگلینڈ سے آفر آ رہی ہے، تو بس ضد پکڑ لی۔ کہتے ہیں تمہیں جانا چاہیے، میں خود نہیں جانا چاہتا۔ حنا کہنے لگی آپ نے میرے بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ وہ روئی جا رہی تھی۔ خدا کے لیے حنا رونا تو بند کرو، میں واپس آ جاؤں گا۔ لیکن اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ تایا ابا سے کہہ دیں کہ آپ میرے بغیر نہیں جانا چاہتے۔ وہ کہنے لگا تمہیں کیا لگتا ہے میں نے یہ بات نہیں کہی؟ کہتے ہیں کہ حفیظ ابھی حنا کی شادی کبھی نہیں کرے گا، بہتر ہے تم 6 مہینے یا 1 سال انگلینڈ میں لگا لو۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، با خدا میرا دل نہیں چاہ رہا، لیکن وہ میری بات نہیں مان رہے۔ حنا کہنے لگی میں بھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ وہ کہنے لگا حنا تم تو اب ایسا نہ کرو، میرا کیا قصور ہے، مجھے کیوں سزا دے رہی ہو؟ پلیز ملنے آ جاؤ نا مجھ سے۔ حنا پھر بے بس ہوئی تھی۔ رات کو اس سے چھت پر ملنے چلی گئی۔ اس بار وہ خود اس کے سینے سے لگ کر رو رہی تھی اور وہ اسے چپ کروا رہا تھا۔ کبھی اس کے رخسار پر اپنے لب رکھتا تو کبھی اس کے ماتھے پر۔ کہنے لگا جلدی آ جاؤں گا، بے فکر رہو۔ وہ کہنے لگی میں کیسے جیوں گی آپ کے بغیر؟ کہنے لگا پتہ بھی نہیں چلے گا، کہہ تو رہا ہوں جلدی آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ جا چکا تھا، لیکن اس سے رابطے میں رہتا تھا، روز اس سے فون پر بات کرتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ 2 مہینے گزر چکے تھے۔
इन दोनों को फ़ोन पर बात करते हो। ज़ैद की वही उल्टी सीधी फरमाइशें होती जिसे पूरा करने में अभी हिना को कोई भी तरद्दुद महसूस नहीं होता था। आपस की झिझक तो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन चंद दिन से ज़ैद की कोई कॉल नहीं आ रही थी। वो बेहद परेशान थी, बार बार फ़ोन कर रही थी कि फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो, मैसेजेस कर रही थी, लेकिन तभी एक धमाका उसके सर पर हुआ था। ताया और ताई अम्मा रोते हुए उसके घर आए थे। उन्हें यूँ रोता देखकर सब परेशान हो गए थे। उसके वालिदैन भी परेशान थे। तब जाकर पता चला कि ज़ैद का 2 दिन पहले ही एक्सीडेंट हो चुका है और उसके दोस्तों ने बताया कि उसकी गाड़ी को आग लग चुकी है। उसकी गाड़ी एक खाई में गिर चुकी है। वो इंग्लैंड से किसी दूसरे शहर जा रहा था, वो भी बाय रोड, लेकिन मौसम की ख़राबी की वजह से उसकी गाड़ी के साथ हादसा पेश आ गया। उसके दोस्तों को भी 2 दिन बाद खबर मिली थी। इस खबर ने जैसे क़यामत ही तो ढाली थी। पहली बार वो चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी, कह रही थी नहीं, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। बहरहाल रोना धोना समझ गया। हिना की हालत सबसे ज़्यादा बुरी थी। यूँ तो उसके माँ बाप भी रो रो कर बेहाल हो चुके थे, लेकिन उसने तो खाना पीना तक छोड़ दिया था। बार बार उसकी बातें याद आती, उसकी कुर्बत याद आती और वो रोती रहती। उसके दिए हुए तोहफ़ों को देखती, उसका तो सब कुछ लुट गया था। हर वक्त चुप रहती, उदास रहती। वक्त गुजरने लगा तो उसका पढ़ाई में भी दिल नहीं लगता था। बहुत बुरे नंबरों में वो 3rd ईयर में पास हुई थी, बस सिर्फ पास ही हुई थी। तभी एक बार उसके ताया अब्बा कहने लगे, जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन हम लोग बेबस हैं। अल्लाह के हुक्म के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। और मेरा बेटा चला गया, उसकी खुशियाँ हमें देखनी थी। फिर अपने आंसू साफ करने लगे तो हिना भी उनके पास आकर बैठ गई। ताई माँ के गले लगकर रोने लगी। उसके वालिदैन कहने लगे, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ जैसे ही हिना का BA कंप्लीट होगा, मैं इसके लिए रिश्ता देखकर इसकी शादी कर दूँगा। ये सुनना था कि वो कहने लगी कि नहीं, अब मुझे किसी से शादी नहीं करनी, मैं सारी ज़िंदगी ज़ैद के नाम पर गुजार दूँगी। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। उसकी ताई अम्मा रोने लगी, कहने लगी, मेरी बच्ची की ज़िंदगी भी वीरान होकर रह गई है। अंदर की बात तो कोई नहीं जानता था, लेकिन हिना के वालिद कहने लगे, अभी गम ताज़ा है, लेकिन ज़ाहिरी सी बात है, यूँ तो हम अपनी बेटी को अपने घर पर नहीं रख सकते, इसकी शादी तो करनी ही है। उसकी ताई कहने लगी, शादी करनी है तो फिर उमर से कर दो, ज़ैद नहीं तो फिर उमर ही सही, लेकिन हिना बहू बनकर हमारे ही घर पर आएगी। यह खबर जब हिना तक पहुंची तो उसने साफ इनकार कर दिया था। कहने लगी, मैं नहीं कर सकती किसी और से शादी। उसकी वालिदा कहने लगी, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, ठीक है तुम्हारा उससे निकाह हुआ था, तुम्हारा कज़न था, हमें भी ज़ैद का बहुत दुख है। तुम्हारी ताई का तो बेटा था, सोचो उन्हें कितनी तकलीफ़ है, लेकिन ज़िंदगी रुक तो नहीं जाती। कहने लगी, मैं गुजार लूँगी उसके नाम पर, आपको क्यों समझ नहीं आती, मैं नहीं कर सकती उमर से शादी। मैंने कभी उसके बारे में ऐसा नहीं सोचा, हमेशा उसे छोटे भाई की नज़र से देखा है। वो कहने की, छोटे भाई की नज़र से देखने से तुम्हारा छोटा भाई तो नहीं बन जाता। हम भी ये नहीं चाहते थे, लेकिन जो हादसा हो चुका उसे भुलाकर ज़िंदगी तो आगे बढ़ानी है। फिर उमर को भी कोई एतराज़ नहीं है। वो कहने की, मैं नहीं कर सकती, मैं ज़हनी तौर पर तैयार ही नहीं हूँ। उसकी वालदा कहने लगी, पढ़ाई तुमसे हो नहीं रही, तुम्हारी ताई अम्मा बीमार रहने लगी हैं, इसीलिए तुम्हारे ताया अब्बा ने कहा है कि घर का माहौल बदलने के लिए ज़रूरी है कि तुम्हारा उमर से निकाह कर दिया जाए। देखो तुम परेशान ना हो कि होना था वो हो चुका, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। रोते धोते बड़ी असियत के साथ वो उमर के निकाह में आ चुकी थी, जो उसका हम उम्र था, शायद 2 महीने ही बड़ा होगा, लेकिन क्योंकि वो ज़ैद की मनकूहा थी और पिछले 1 साल से थी, इसीलिए देवर भाभी वाली नोक झोंक उनमें हो जाया करती थी। अक्सर वो घर पर आता, तंग करता कि चलो भाभी मेरे कपड़े प्रेस कर दो। असल में उमर और ज़ैद की कोई भी बहन नहीं थी, इसीलिए अपने काम करवाने के लिए वो हिना के पास ही आता था और वो भी चुपचाप उसके काम करती थी। कहने लगा, आप तो बड़े शराफत से कर रही हो, ये तो कि जब हमारे घर आओ तो नखरे दिखाओ कि मैं क्यों देवर के काम करूं। हिना उसे आंखें दिखाने लगी, कहने लगी, हाँ मैं तो ऐसे ही करूँगी, तो मैं आंखें दिखाऊंगी, तुम्हारे काम भी नहीं करूँगी, बड़ी सख्त किस्म की भाभी बनकर दिखाऊंगी और तुम्हारा रिश्ता भी किसी काली कलोटी से कर दूंगी। ये सुनकर उमर हंसने लगता, कहने लगता, बस अब इतना भी फ्री नहीं किया मैंने आपको, लड़की तो मैं पसंद कर चुका हूँ। ये सुनकर वो हैरान हुई थी, उमर के बच्चे इतने बड़े हो गए हो तुम,
लड़कियों के साथ अफेयर चला रहे हो? बताऊं ताए अब्बा को? कहने लगा नहीं, देखो ये हम दोनों देवर भाभी का सीक्रेट है और मैं सचमुच राबेल से बहुत प्यार करता हूँ। हम दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। प्लीज़ भाभी, आपने अम्मी को राज़ी करना है, क्योंकि वो कहती है कि बिरादरी से बाहर शादी नहीं करूँगी, रिश्तेदारों में ही करूँगी। आप मेरी मदद करेंगी ना? कहने लगी हाँ, लेकिन रिश्वत लूँगी। उमर ये सुनकर हंसने लगा, कहने लगा हाँ हाँ दे दूँगा। अब तो जैसे मुस्कुराने को भी दिल नहीं चाहता था। अब उमर के कमरे में बैठी थी, जो कभी जैद का कमरा हुआ करता था। दोनों भाई एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन यही सोचा था कि जब जैद की शादी होगी तो ऊपर का पोर्शन बनवा लेंगे और उमर को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, लेकिन ऐसी नौबत ही नहीं आई थी। कमरे को देख देख कर हिना के आंसू बे-इख्तियार हो गए थे। वो रो रही थी। सामने लगी जैद की तस्वीर नज़र आ गई। वो उठकर जैद की तस्वीर के पास आ गई, उस पर हाथ फेरने लगी, फिर उसे दीवार से उतारकर उस फ्रेम को अपने सीने से लगा कर रोने लगी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला था। वो बुरी तरह से घबराई थी। अंदर आने वाला उमर था, जो खुद उससे नज़रें चुरा रहा था। आंखें उसकी भी रोई रोई सी थी। कमरा बंद करके सीधा सोफे पर जाकर बैठ गया। दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया, उंगलियों से अपना सर जकड़ चुका था और फिर फूट फूट कर रोने लगा। हिना को ये समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें और क्या ना करें। उसे चुपचाप रोने दिया, खुद भी रो रही थी। फिर जैद की तस्वीर सीने से लगाए उमर के बराबर में सोफे पर बैठ गई, लेकिन फासला बरकरार रखा था। कुछ देर तो वो यूं ही फूट फूट कर रोता रहा, फिर खुद पर जब्त बांधा। देखा तो हिना भी आंसू बहा रही थी, सीने के साथ जैद की तस्वीर लगाए बैठी थी। वो कहने लगा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम दोनों कभी इस रिश्ते में भी जुड़ सकते हैं। कभी इस नज़र से देखा ही नहीं था, देख भी नहीं सकता था। पता नहीं जैद भाई क्यों चले गए। ये सुनकर हिना रोने लगी। उसका चेहरा, उसकी बातें याद आने लगी। उसकी क़ुर्बत में बेचैन होने लगी। तभी अचानक से एक करंट लगा था जब उमर ने उसका हाथ पकड़ा था। उसने बुरी तरह से उसका हाथ झटका और बिदक कर पीछे हटी थी। कहने लगा, रो मत। फिर खुद ब खुद नज़र चुराने लगा। शर्मिंदा होने लगा, क्योंकि उसने तो सिर्फ तसल्ली देने के लिए हाथ पकड़ा था, लेकिन वो शायद किसी और ही सोच के ज़ेरे असर ये सब कुछ कर बैठी थी। फ़ौरन से उमर ने वजाहत दी थी, मैं सिर्फ आपको तसल्ली देना चाहता था। हालांकि वो उम्र में उससे चंद माह बड़ा था, लेकिन रिश्ते के हिसाब से ही बात कर रहा था। हिना सोच चुकी थी कि इसे साफ कह देगी कि वो जैद के अलावा अपनी ज़िंदगी में किसी को जगह नहीं दे सकती, उसके इख्तियार में ही नहीं है। उस पर ज़बरदस्ती ना होती या ताई अम्मा बीमार ना होती तो शायद यह कदम ना उठाती। निकाह के वक्त बेतहाशा रो रही थी। इजाब व कबूल करते वक्त ज़बान लड़खड़ाई थी। साइन करते वक्त हाथ कँपाए थे। सहनी तौर पर तो उमर भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अपनी वालदा की बीमारी की वजह से उसने एतराज़ नहीं किया था। कहने लगा, क्या कुछ सोचा था हमने, लेकिन ये नहीं पता था कि किस्मत ने हमारे लिए कुछ और ही सोच रखा है। हिना कहने लगी, उमर, मैंने जो कुछ किया सिर्फ ताई अम्मा की बीमारी की वजह से किया। मैं ये सब नहीं चाहती थी, और फिर मुझे ये भी डर था कि तुमसे नहीं होगी तो मेरे वालिदैन किसी और से मेरी शादी कर देंगे, लेकिन अगर तुमसे होगी तो मैं ज़ैद के नाम पर बाकी की ज़िंदगी आराम से गुजार सकती हूँ। उमर उसकी बात सुनकर हैरान हुआ था। कहने लगा, मैं आपकी बात नहीं समझा। कहने लगी, अगर किसी और से शादी होती तो शायद उसे उसके हक़ से रोक नहीं सकती थी, और वो मेरी तकलीफ़ को समझ भी नहीं सकता था, लेकिन तुम समझ सकते हो ज़ैद मुझसे कितनी मोहब्बत करता था। जो रिश्ते मेरे और उसके बीच में कायम था, मोहब्बत का हो जाना फितरी सी बात थी। मैंने भी उसे बहुत टूट कर चाहा, इतना कि उसके नाम पर सारी उम्र गुजार सकती हूँ। मैं जानती हूँ तुम किसी और को पसंद करते हो, तुम उससे शादी करने में मेरी तरफ से आज़ाद हो, मैं तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगी। वो कहने लगा, मैंने रात को ही राबेल की तस्वीर फाड़ कर फेंक दी थी। उसे साफ इनकार करके उसका नंबर डिलीट कर दिया। मेरी ज़िंदगी में अब वो कहीं नहीं है। ये सुनकर हिना को हैरत हुई थी। ऐसा क्यों किया तुमने, क्यों इनकार कर दिया उसे? कहने लगा, अच्छा नहीं लगता अपनी ज़िंदगी में किसी और को शामिल करने से पहले मैं पहले ही से किसी और को एक झूठे आसरे पर रखूं। देखे हिना, पहली बार उसने यूं हिना का नाम लिया था, वरना उसे भाभी ही कहता था। मुझे नहीं लगता कि उसे अपने दिल में बसा कर या राबेल से फ़ोन पर बातें करके मैं आपके साथ इंसाफ कर सकता हूँ। जो होना था वो हो चुका। ज़ैद भाई वापस कभी नहीं आएंगे।
अब जो कुछ हूँ मैं हूँ, इसीलिए मुझे लगा कि पहले ही आपके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो चुकी है, जो कि किस्मत की तरफ से हुई है, लेकिन मज़ीद मैं आपको अज़ियत और तकलीफ़ में नहीं रखूँगा। हाँ, ये बात ठीक है कि इस वक्त ना तो ज़हनी तौर पर मैं तैयार हूँ, ना ही आप इस रिश्ते को कबूल कर सकती हैं, लेकिन मैं ज़िंदगी आपके साथ ही गुजारूँगा। बेहतर है जो हो चुका उसे कबूल कर लें। ये कहते हुए सीने से लगी ज़ैद की तस्वीर को उसने पकड़कर हिना के हाथों से और सीने से अलग किया, फिर वो साइड टेबल के दराज पर जाकर रख दी। कहने लगा, चंद दिन में मैं ये तस्वीर यहाँ से हटा दूँगा। बेहतर है कि आप भी मेरी ज़िंदगी मुश्किल में मत डालिएगा। कोशिश कीजिएगा कि मुझे अपने शौहर के तौर पर जल्द अज जल्द कबूल कर लें। मैं आपको वक्त दूँगा, लेकिन आपसे दस्तबरदार कभी नहीं होगा, ना ही किसी और से शादी करके आपकी ज़िंदगी को इम्तिहान बनाऊँगा। हम दोनों का दुख मुश्तरका है, इसीलिए खुशियाँ मुझे आपको ही देनी हैं। लेकिन हिना बड़ा कुट्ठी थी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी खुशियाँ, न तुम्हारा साथ। मैं तुम्हें क्लियर कर चुकी हूँ कि मैंने ये शादी सिर्फ। इससे पहले कि वो कुछ कहती, उमर उसके सामने खड़ा हो गया। बहुत सोग मना लिया आपने। सोग मनाने से कोई वापस नहीं आता। मुझे अपने घर का माहौल ठीक करना है। मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। ज़ाहिरी सी बात है, अम्मी ने शादी इसलिए नहीं की कि आप ज़ैद भाई के नाम पर बैठी रहें। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए की है। मैं रात को भी एक कदम आगे बढ़ा चुका हूँ। राबेल को छोड़ चुका हूँ। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उसे दिल से भी निकाल दूँ और आपको भी वक्त दूँगा, लेकिन बहरहाल कोशिश आपको भी करनी पड़ेगी। मेरी बीवी हैं तो मेरी बीवी बनकर रहना पड़ेगा। ये कहकर वो वॉशरूम में जा चुका था और हिना उसकी बातें सुनकर शशोपंज में मुब्तला हो चुकी थी। आजमाइशें थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कैसे वो उसको ज़ैद की जगह दे सकती थी? उसके और ज़ैद के बीच में सिर्फ निकाह नहीं हुआ था, और भी बहुत कुछ हुआ था जिससे कोई भी वाकिफ़ नहीं था सिवाय हिना के। कुछ देर बाद ही कपड़े चेंज करके उमर वॉशरूम से बाहर आ चुका था, जबकि हिना तो वहीं बुत बनी खड़ी थी। उसके पास आया और कहने लगा कि आप भी जाएं चेंज करने, इसके बाद हम बैठकर बातें करते हैं। हिना तो यूं थी जैसे सांस ही बाकी न रही। वो कुछ कहना चाहती थी मगर खामोश हो गई। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उमर को बताए कि वो ये सब कुछ नहीं करना चाहती। बहरहाल वॉशरूम में गई तो एक नज़र खुद को देखा। कितनी ही देर तो आईने में खड़ी खुद को देखती रही। किस्मत ने तो जैसे उसका तमाशा बना कर रख दिया। अजीब व गरीब ख्यालात उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे। मुंह धोकर कपड़े चेंज करके वो बाहर आई थी। काफ़ी देर लगाकर वो बाहर निकली थी। उसे लगा था कि शायद तब तक उमर सो चुका होगा, लेकिन वो यूं ही बेड पर बैठा था, नींद दराज आंखें मूंद कर। जैसे ही उसने हिना को देखा तो फ़ौरन सीधा हो गया। अपने सामने जगह छोड़ते हुए कहने लगा, आएँ यहाँ पर बैठें। हिना उससे कुछ फासला बरकरार रख कर बैठ गई और वो फ़ौरन उसका हाथ पकड़ चुका था। हिना ने अपना हाथ छुड़वाना चाहा, लेकिन उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि वो ख़ुद को छुड़वा न सकी। वो कहने लगा, देखिए मैं सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ चुका हूँ और आपसे भी यही तवक्को करता हूँ कि आप सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ जाएं। आप अब मेरी बीवी हैं, मैं आपको अपनी बीवी, अपनी गैरत मान चुका हूँ और अब मुझे लगता है कि हमें इस रिश्ते को बढ़ाना चाहिए। अगर आज से हम शुरुआत नहीं करेंगे तो हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हिना उसके अल्फाज समझ रही थी। उसके कानों से तो जैसे धुआं निकलने लगा था। वो हैरान होती नज़रों से उसे देख रही थी। फिर हिचकिचाते हुए कहने लगी, उमर प्लीज़, मैं अभी इन सब के लिए तैयार नहीं। मेरे लिए ज़ैद को भूल जाना इतना आसान नहीं। तुम जानते हो ना हम दोनों के बीच कितनी मोहब्बत थी। वो मुझ पर जान वारते थे और मैं उन पर। हम दोनों एक दूसरे के बगैर जीने का सोच भी नहीं सकते थे। वो एक बार फिर ज़ैद की तारीफ़ें कर रही थी और उमर यूं था कि जैसे बड़ी मुश्किल से ख़ुद पर ज़ब्त कर रहा था। जब मज़ीद उसने सुनाया गया तो वो तड़प कर कहने लगा कि प्लीज़ हिना बस कर दें। आप मेरी बीवी हैं, आपको मेरी ये बात समझ नहीं आ रही। भला आप अपने शौहर के सामने साबका मनकूहा की तारीफ़ें कैसे कर सकती हैं? सिर्फ निकाह हुआ था आप दोनों का, रुखसती नहीं हुई थी। आज के बाद मैं आपके मुंह से इस तरह की बातें ना सुनूं तो यही बेहतर है। ये कहकर वो उसे वार्निंग दे चुका था और फिर अपने साथ ही बिस्तर पर जगह छोड़ते हुए कहने लगा, क्या आप यहाँ पर लेट जाएं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा कि आप यहाँ पर नहीं सोएंगी या कुछ भी।
हिना पहले तो सोचती रही, आंखों से आंसू भी निकल रहे थे, मगर वो उस बेड पर लेट चुकी थी। उमर कमरे की रोशनी बुझा चुका था। जी उसका चाहता था कि वो आज की रात इस रिश्ते का आगाज़ करे ताकि उन दोनों के बीच जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो सकें। लेकिन फिर हिना पर उसे तरस आ चुका था। उसके लिए वो उसके करीब आया और अपना हाथ उसके पेट पर रख दिया, अपना चेहरा उसकी गर्दन के करीब ले गया। हिना को लग रहा था जैसे उसका सांस भी रुक जाएगा, मगर इससे ज़ायद उमर ने कुछ नहीं किया। वो यूं ही उसके करीब उसकी बाहों में सो चुका था। हिना भी बेआवाज़ रोती उसकी बाहों में सो चुकी थी। अगली सुबह जब वो उठे तो सबके चेहरे पर थोड़ी बहुत मुस्कुराहटें और रौनकें दिखाई दे रही थी। और शाम में उनका वलीमा था। वलीमे के फंक्शन के बाद हिना अपने मैके चली आई। घर में दावत का समा था, हल्की फुल्की खुशियाँ थी। वो भी मुस्कुरा रही थी। उसकी माँ ने कहा था, बेटा रस्म के मुताबिक अब 2 दिन तक हिना मायके में ही रहेगी। उमर को कोई एतराज़ नहीं था। ख़ानदान भर में 1 हफ्ते तक दावतें चलती रहीं और फिर इसके बाद सब कुछ मामूल पर आ चुका था। इस दौरान उमर भी सोच चुका था कि वो अब हिना के साथ अपने रिश्ते का आगाज़ करेगा। 1 हफ्ते तक वो दोनों एक कमरे में एक साथ रह रहे थे। हिना उसके काम कर रही थी, चुपचाप उसके कपड़े निकाल कर रख देती। उसके कहने से पहले हर एक चीज़ कमरे में मौजूद होती। ये बातें उसे हिना के करीब करती जा रही थी। उसका दिल भी मचलने लगा था। जब वो तैयार होती तो वो अपने अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस करने लगता था। जी चाहता था कि बस वो उसके करीब आकर अपना प्यार उस पर निछावर करना शुरू कर दे। और आज वो रात आ चुकी थी। जब वो कमरे में आए तो हिना उसी वक्त नहा कर निकली थी। वो मुस्कुरा कर उसके करीब आया और एक गिफ्ट उसकी तरफ बढ़ाया। हिना कहने लगी, ये क्या है? वो कहने लगा, खोल कर देख लो। हिना ने मुस्कुरा कर जैसे ही गिफ्ट को खोला तो अंदर से खूबसूरत गोल्ड का ब्रेसलेट निकला था, जिस पर सफ़ेद रंग के ज़रक़ून जुड़े हुए थे। ये देखकर हिना मुस्कुरा गई थी। कहने लगी, वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। वो खुद उसकी कलाई में पहना चुका था। सफ़ेद दूधिया रंगत पर वो खूबसूरत सी ब्रेसलेट क़यामत ढा रही थी। अगले ही पल उमर ने वो हाथ पकड़कर अपने लबों से लगा लिए। कहने लगा, तुम्हारे हाथ में तो ये बहुत ज़्यादा जच रहा है। उसे अपने करीब करता उसकी कमर पर हाथ रख चुका था। हिना उसके इरादे भांप कर थोड़ी सी घबराई थी। कहने लगी, छोड़े मुझे। और वो कहने लगा, नहीं और नहीं, मज़ीद मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। 1 हफ्ते का वक्त मैंने तुम्हें दे दिया, इतना काफ़ी है, और मज़ीद मुझे अब वक्त नहीं देना। ये कहकर वो उसके करीब होता उसकी गर्दन पर अपना लम्स छोड़ने लगा था। हिना के चेहरे की रंगत बदलने लगी। उसे खुद से दूर करना चाहती थी। जैसे जैसे उमर उसके करीब आ रहा था उसे ज़ैद का लम्स याद आ रहा था। ज़ैद की शिद्दतें याद आ रही थी। जिस मकाम पर अक्सर ज़ैद उसे किस किया करता था, वहीं पर जब उमर के लब पहुँचे तो उसने एक धक्का देकर उसे खुद से दूर किया था। उमर इस धक्के के लिए तैयार नहीं था। उसके चेहरे को एक पल को गुस्सा आया। वो कहने लगा कि ये क्या बदतमीज़ी है हिना? बीवी हो तुम मेरी, हक है मेरा तुम पर। तुम होती कौन हो मुझे धक्का देने वाली? बस भी कर दो अब। मैं तुम्हारा मूड अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम हो कि ये सब कर रही है। हिना शर्मिंदा सी हो चुकी थी। एक अजीब सा खौफ उसके दिल में पनप रहा था। जब उसे खींच कर अपने करीब कर गया और बेड पर ले गया। दोनों बिस्तर पर धड़ाम से गिरे थे। हिना नीचे थी और वो उसके ऊपर। कहने लगा, अगर मज़ीद तुमने मेरा मूड ख़राब करने की कोशिश की ना, तो कसम से मैं जाकर अम्मी को तुम्हारी शिकायत लगा दूंगा और वाज़े अल्फाज में लगाऊंगा कि तुम मुझे अपने करीब नहीं आने दे रही, मुझे हक नहीं दे रही। फिर अच्छा है ना, जब सबके सामने वो तुम्हारी इंसल्ट करेंगी और तुम्हारी अम्मी को बताएंगी, तो बेहतर है कि बड़ों तक ये बात ना ही पहुँचे तो अच्छा है। बस कर दो अब। हिना अब भी चुप हो चुकी थी। जब उसके करीब आने लगा तो धीरे धीरे अपना लम्स उसके वजूद पर छोड़ने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसे हर एक पर्दे से आज़ाद करता रहा और वो भी सरशारी में डूबती चली गई। एक पल को सब कुछ भूल कर उसने अपना आप उसके हवाले करने का सोच ही लिया था। जब उसके बेहद करीब आया, कमरे में नीम रोशनी थी और वो दोनों इस वक्त एक दूसरे में खोए हुए थे। जैसी उमर मोहब्बत पाश नज़रों से उसकी आंखों में देखता, उसके लबों को अपने लबों में कैद करके उसके वजूद में समाने लगा, ताकि उस नाजुक सी लड़की को किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना दे सके।
مگر تبھی اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ نہ صرف اس کے بلکہ ہنا بھی خوف سے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ عمر کو حیرانی ہوئی تھی۔ اس نے اسے اپنے وجود میں سمانا چاہا، مگر یہ کیا؟ ہنا تو پہلے ہی کسی کے ساتھ۔ عمر کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لڑکی کنواری نہیں ہوگی۔ اگلے ہی پل وہ اس سے دور کرتا الگ ہوا تھا۔ ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ جس انداز سے الگ ہوا تھا، ہنا بھی ہڑبڑا چکی تھی۔ فوراً کمفرٹر سے اپنے وجود کو چھپانے لگی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ عمر نے فوراً اپنی شرٹ پہنی تھی اور وہاں سے واش روم کی طرف گیا تھا۔ ہنا تو کچھ بول ہی نہیں پائی تھی، جبکہ واش روم میں جا کر واش بیسن پر ہاتھ رکھے عمر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ جو کچھ وہ محسوس کر چکا تھا اس کا دل و دماغ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ یہ لڑکی تو پاک دامن تھی، انچھوئی تھی، اور زید کے ساتھ بھی صرف نکاح ہی ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ پھر بھلا یہ اس حالت میں کیوں تھی؟ نہ بستر کی چادر بدلی تھی اور نہ ہی اسے یہ محسوس ہوا کہ یہ لڑکی پہلی بار کسی مرد کے قریب آ رہی ہے۔ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ تو کیا ہنا زید کو بھی دھوکہ دے رہی تھی؟ کئی طرح کے سوالات اس کے دل میں گردش کر رہے تھے، مگر وہ مقام، وہ عزت جو وہ ہنا کو دینا چاہتا تھا، ایک پل میں سب کچھ ضائع ہو چکا تھا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا، جبکہ باہر بیڈ پر بیٹھی ہنا تو بس روئے جا رہی تھی۔ خوف اس پر مسلط ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی نہا کر عمر باہر آیا اور دوسری جانب کروٹ لے کر سو گیا۔ ہنا بھی کچھ بول نہیں پائی تھی۔ وہ بھی چپ چاپ دوسری طرف چہرہ کر کے سو گئی، مگر اگلی صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی عمر وہاں سے جا چکا تھا۔ جب وہ باہر آئی تو وہ گھر سے بھی جا چکا تھا۔ اس کی ساس بھی پوچھ رہی تھی کہ بیٹا آج عمر جلدی کیوں چلا گیا؟ وہ کہنے لگی پتہ نہیں، میں خود سو رہی تھی۔ سارا دن نہ اس نے کال کی تھی اور نہ ہی وہ خود آیا تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے جب وہ گھر آیا تھا، بکھرے بال اور جڑی ہوئی حالت۔ اس کے والد کہہ رہے تھے کہ یہ آفس سے بھی آج چھٹی پر تھا، شاید دوستوں کے ساتھ ہو۔ 11 بجے تک وہ جاگ کر انتظار کرتی رہی، کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ عمر گھر آیا تو سب سے پہلے اسے اپنی ماں کی ڈانٹ سننا پڑی۔ اتنی دیر کہاں لگا دی؟ وقت پر گھر کیوں نہیں آیا؟ جانتے ہو صبح سے کتنی کالز کی ہیں؟ کہنے لگا میرے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو چکی تھی، مجھے آپ لوگوں کی کالز نہیں ملی۔ لاؤنج میں ہی صوفے پر بیٹھی ہوئی ہنا کہنے لگی آپ بیٹھے، میں کھانا لگاتی ہوں، کھانا کھا لیں۔ مگر وہ اسے ترچھی نظروں سے دیکھ کر کہنے لگا نہیں، میں کھا کر آیا ہوں، تم کھا لو، اور آئندہ کھانے کی ٹیبل پر میرا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے کہہ کر وہ کمرے میں جا چکا تھا۔ دروازہ دھڑلے سے بند ہو چکا تھا۔ ہنا کی ساس تو فکر مند ہی ہو چکی تھی۔ چلتی ہوئی ہنا کے پاس آئی، اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی بیٹا تم دونوں کے بیچ سب ٹھیک تو ہے نا؟ یہ عمر ایسا رویہ کیوں رکھ رہا ہے؟ یہ میرا بچہ تو بڑا ہنسمکھ اور شرارتی سا تھا، آج تک میں نے اس کو اتنا سنجیدہ نہیں دیکھا، نہ ہی کبھی اس انداز میں بات کرتا ہے۔ کچھ ہوا تو مجھے بتاؤ، میں تم دونوں کے بیچ سب ٹھیک کرتی ہوں۔ اب ہنا اپنی ساس کو کیا بتاتی؟ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی، کہنے لگی کہ نہیں جی، کچھ نہیں ہوا، شاید وہ کام سے تھکے ہوئے ہوں گے۔ بڑوں کا ڈر تو ان کے دل میں پہلے ہی سے موجود تھا۔ وہ خاموش ہو چکی تھی۔ کھانا اس کے سامنے پڑا تھا، دوپہر سے وہ بھوکی تھی، مگر بھوک تو جیسے مٹ ہی چکی تھی۔ کھانے کو وہیں فریج میں رکھے وہ واپس کمرے میں آئی، مگر تب تک عمر سو چکا تھا۔ ساری رات وہ نیم دراز بیٹھی بس یہی سوچتی رہی۔ ذہن میں عجیب سے وسوسے آ رہے تھے کہ اگر عمر نے گھر والوں کو بتا دیا تو وہ اپنے ماں باپ سے کچھ بھی نہیں چھپاتا۔ یہ تو وہ جانتی تھی کہ زید اور اس کے بیچ یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اگر عمر نے گھر والوں کو بتا دیا تو وہ نہ جانے اس کے بارے میں کیا کچھ سوچتے۔ اگر عمر نے غصے میں مجھے طلاق دے دی تو یہ خیال آخری تھا۔ جب سوچ وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکی تھی، کمرے سے نکل کر بیلکنی میں آ گئی۔ وہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور رات کے 2 بجے باہر کھڑی گہری گہری سانس لیتی رو رہی تھی کہ اگر عمر نے طلاق دے دی تو کیا ہوگا؟ میرے ماں باپ کی کیا عزت رہ جائے گی؟ پہلے نکاح ہوا تو زید مر گیا، دوسری شادی ہوئی تو طلاق ہو گئی، نہ جانے کیسی کیسی باتیں کریں گے لوگ۔ کیا مجھے عمر کو سچ بتا دینا چاہیے؟ مجھے عمر کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک رکھنا چاہیے؟ وہ خود سے ہی ہم کلام ہو رہی تھی۔ اسی رات اس نے سوچا تھا کہ جو کچھ ہوا اسے نظر انداز کرنا چاہیے۔ شاید یہی وجہ ہے
کہ منگنی اور نکاح کے بعد لڑکے اور لڑکیوں کو اتنا قریب آنے کا نہیں کہا جاتا۔ قسمت کے فیصلے بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ حنا کے معاملے میں تو زید کی موت واقع ہو چکی تھی، مگر بعض مرتبہ خاندانی مسائل اور بیچ کی لڑائی جھگڑا اور تنازع کی وجہ سے طلاق اور منگنیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ تب لڑکیوں کے لیے ہی تو اصل زندگی اجیرن ہوتی ہے۔ حنا نے اگلے ہی روز عمر کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ عمر کے آگے پیچھے گھومنے لگی، اس کے لیے تیار ہونے لگی، مگر عمر اس پر بالکل بھی دھیان نہیں دے رہا تھا۔ اس روز عمر کو چھٹی تھی، وہ صوفے پر بیٹھا موبائل چلا رہا تھا جب اس کے پاس آ کر بیٹھی اور عمر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا چاہا، مگر وہ ایک جھٹکے سے اس سے جدا ہوا۔ کہنے لگا کہ کیا ہے، قریب کیوں آ رہے، میرے فاصلے پر رہو۔ مگر وہ ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی کہ عمر پلیز، آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ پچھلے 10 دنوں سے آپ میرے ساتھ بات نہیں کر رہے، میں آپ کے آگے پیچھے گھوم رہی ہوں، آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ نہ رات کو آپ ٹائم سے گھر آتے ہیں اور صبح بھی میرے اٹھنے سے پہلے چلے جاتے ہیں۔ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ مجھے بتائیں تو صحیح۔ مگر وہ انتہائی حقارت بھری نظروں سے اسے دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ سوال تم مجھ سے کیوں کر رہی ہو؟ یہ تو تمہیں خود سے پوچھنا چاہیے۔ تم نے نہ صرف مجھے بلکہ بھائی کو بھی دھوکہ دیا۔ تمہیں شرم نہیں آئی یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ میرے منہ پر کیا الو لکھا ہے؟ میں بیوقوف نظر آتا ہوں جو مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ اس کی بات سن کر تو حنا اس کے آگے ہاتھ جوڑ چکی تھی، روتے ہوئے کہنے لگی خدا کا واسطہ ہے تمہیں، مجھ پر الزام مت لگاؤ، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ کیا تم نے مجھ سے ایک بار بھی اس بارے میں پوچھا؟ خود سے ہی اندازے لگائے جا رہے، ایک بار مجھ سے سوال کرتے، مجھ سے پوچھتے۔ جانتے ہو کتنا مشکل وقت تھا مجھ پر، مجھے بتانے کے لیے کچھ موقع تو دیتے۔ عمر چہرے پر مصنوعی ہنسی لا کر انتہائی دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا اچھا، تم سے یہ پوچھتا کہ بتاؤ تم نے یہ سب کچھ کیسے کیا اور کس کے ساتھ کیا؟ کس کے ساتھ مل کر اپنا منہ کالا کرتی رہی؟ مگر وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے روئے جا رہی تھی کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں، اس میں اگر میں قصوروار ہوں تو تمہارا بھائی بھی ڈبل، جو خود تو یہ سب کر کے اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا، مگر مجھے آپ کے سامنے اور شاید آنے والے وقت میں پوری دنیا کے سامنے بدنام کرنے کے لیے چھوڑ گیا۔ اس کی بات سن کر عمر اس کی جانب دیکھنے لگا، کہنے لگا کیا مطلب؟ روتے ہوئے حنا اسے سچ بتانے لگی۔ جس روز اس کے بھائی کی شادی تھی، اس رات جو کچھ ہوا تھا اور اس کے بعد سے زید اس کے ساتھ جس طرح کا رویہ رکھتا تھا، وہ سب کچھ بتا رہی تھی۔ سر جھکائے عمر سب کچھ سن رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ یہ الفاظ سن رہا تھا اس کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ یہ تو وہ بھی جانتا تھا، دونوں بھائی ایک ہی کمرے میں رہتے تھے۔ اکثر رات کو جب وہ کمرے میں آتا تھا تو اس کا بھائی ویڈیو کال پر بات کر ہی رہا ہوتا تھا۔ عمر کی عادت تھی کہ وہ PUBG کھیلا کرتا تھا، اسی لیے رات بھر 1 بجے کے بعد ہی وہ کمرے میں آتا اور تب تک اکثر اسے کمرے سے ہنسنے کی اور ویڈیو کال کرنے کی باتوں کی آوازیں آتی تھی۔ جانتا تھا زید اس وقت حنا ہی سے باتیں کر رہا ہوگا۔ ایک بار جب وہ کمرے میں آیا تو زید شرٹ لیس بیٹھا تھا اور اپنے سینے پر ہاتھ پھیر رہا تھا اور اپنے لبوں اور پر زبان پھیر رہا تھا۔ ابھی اس نے دروازہ ہلکا سا کھولا کہ اندر قدم رکھا ہی تھا۔ جب اپنے بھائی کو اس طرح دیکھا تو جھجکتے ہوئے وہ کمرے سے باہر ہی بیٹھ چکا تھا۔ جب زید کی بات کرنے کی آواز آنا بند ہوئی تھی تبھی وہ کمرے میں آیا تھا۔ یہ سب کچھ سوچ کر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا، مگر ساری حقیقت سننے کے بعد عمر کو کچھ نہ بولا اور چپ چاپ بیڈ پر سو گیا۔ وہ روتے ہوئے اس سے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے طلاق تو نہیں دیں گے؟ میں نے تو زید کے ساتھ اپنی زندگی کے کئی خواب سوچ رکھے تھے، ہمیں لگا تھا ہم جو کر رہے ہیں کون سا کسی کو پتہ چلے گا، ویسے بھی ہماری شادی ہو ہی جائے گی، مگر کہاں خبر تھی کہ قسمت نے ہمارے لیے یہ سوچ رکھا تھا۔ اگر آپ نے مجھے طلاق دے دی تو میں بدنام ہو کر رہ جاؤں گی، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ وہ اس کے قدموں میں گر چکی تھی اور عمر اسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ کہنے لگا کہ بس کر دو، میں اتنا بھی کم ظرف اور گرا ہوا نہیں، مجھے سوچنا چاہیے تھا کہ تمہارے اور زید کے بیچ کافی بے تکلفی تھی۔ خیر، میں اب ان باتوں کے بارے میں ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ حنا اپنے آنسو صاف کر چکی تھی۔ حنا کو کچھ تسلی ہو چکی تھی۔ دھیرے دھیرے عمر کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک ہونے لگا تھا۔ پہلے کی طرح وہ بات چیت کرنے لگا تھا، مگر عمر اس کے قریب نہیں آیا تھا۔ وقت آگے بڑھنے لگا۔ حنا کی ساس نے بھی اب کہہ دیا تھا کہ بیٹا اب مجھے میرے پوتے پوتی کی شکل دکھا دو، میں بس اپنے بچے کی خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ دونوں کے سامنے یہ بات کر چکی تھی۔ حنا شرما چکی تھی۔
زید کی محبت اور اس لمحات تو جیسے دل کے کسی کونے میں اب ہمیشہ تازہ رہنے والے تھے، جبکہ وہ آج عمر کی بیوی تھی اور عمر کے ساتھ اب وہ بھی چاہتی تھی کہ اس رشتے کا آغاز ہو جائے۔ اپنی ماں کے ہی کہنے پر عمر اسے گھمانے کے لیے ناران لے کر گیا تھا۔ وہیں پر ہوٹل میں وہ 7 دن کے لیے رہنے والے تھے، تو دونوں کے بیچ کی دوریاں دھیرے دھیرے ختم ہو چکی تھیں۔ سارا دن گھومنے پھرنے کے بعد رات کو ہی وہ ہوٹل میں آئے تھے، جب عمر اسے باہوں میں بھر چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، ہماری شادی کو کتنا وقت ہو چکا ہے نا؟ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، تقریباً 3 مہینے تو ہو ہی چکے ہیں۔ وہ اس کی زلفوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے کہنے لگا، تو کیا تمہیں اپنے شوہر پر رحم نہیں آتا؟ کہنے لگی، کیوں؟ میں نے کون سا ظلم کیا ہے؟ عمر کہنے لگا، یہ ظلم ہی تو ہے کہ تمہارا شوہر تمہیں دیکھ کر آہیں بھرتا رہتا ہے اور تم اسے اپنی محبت سے سیراب بھی نہیں کرتی۔ وہ شرما کر کہنے لگی کہ آپ کو روکا کس نے ہے؟ جب چاہیں، جس وقت چاہیں آپ مجھ سے سیراب ہو سکتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے مسکرائی تھی اور عمر اسے اپنی باہوں میں جکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا، اچھا سوچ لو، 3 مہینوں کا سارا پیار میں ایک ہی مرتبہ تمہارے وجود پر نچھاور کروں گا۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ اس کا یہ اقرار سن کر عمر بھی جیسے سرشار ہوا تھا۔ دونوں محبت کی وادیوں میں ڈوب چکے تھے۔ اسے اپنی باہوں میں بھر گیا اور بستر پر لے آیا۔ دھیرے دھیرے اس کے وجود کے ایک ایک حصے کو وہ چومتا، اس پر اپنی شدتیں برسانا شروع ہو چکا تھا، اور ہنا بھی اس کا پورا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ پوری رات وہ دونوں ایک دوسرے کے نام کر چکے تھے۔ اگلی صبح لیٹ ہی ان کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ شرمائی ہوئی اپنا چہرہ عمر کے سینے میں چھپا گئی اور عمر اسے باہوں میں بھر کر کہنے لگا، تم پر تو میرے پیار کا بڑا نکھار آیا ہے، جی چاہ رہا ہے تم پر مزید اپنی محبتیں نچھاور کروں۔ مگر وہ اس کے سینے پر مکہ مار کے روک چکی تھی کہ بالکل نہیں، ہم یہاں پر گھومنے پھرنے کے لیے آئے ہیں، چلیں اب فریش ہو جائیں، پھر ناشتہ کر کے ہم باہر جائیں گے۔ یوں ہی کھٹی میٹھی باتوں کے ساتھ ناشتہ کر کے وہ باہر آ چکے تھے، اور یہ 7 دن ان کی زندگی کے حسین ترین دنوں میں سے تھے۔ سارا دن باہر گھومتے، کھانا کھاتے، رات کو ہوٹل کے کمرے میں دونوں ایک دوسرے میں کھو جاتے۔ زندگی میں خوشیاں جیسے لوٹ آئی تھیں۔ دونوں بچوں کو خوش دیکھ کر ان کے ماں باپ بھی سکھ کا سانس لیا تھا، مگر کوئی بھی ایک پل کو زید کو بھول نہیں پایا تھا۔ ہنا کے والد ایک شام بڑے کھوئے کھوئے سے اپنے گھر میں بیٹھے تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی ہنا اور عمر ان کے ہاں آئے تھے اور انہوں نے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ وہ نانا بننے والے ہیں۔ وہ مسکرائے تھے، باقاعدہ مٹھائی منگوائی تھی، دونوں بچوں کے لیے دعوت کا انتظام کیا گیا، سب نے مل کر کھانا کھایا تھا اور پھر واپس وہ اپنے گھر کو جا چکے تھے۔ انہیں وہ اپنی سوچ میں گم دیکھ کر ہنا کی ماں ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کہنے لگی کہ ہنا کے ابا کیا ہو گیا، کن سوچوں میں گم ہیں؟ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئے، پھر کہنے لگے، بھلے ہی میں سخت مزاج باپ تھا، مگر کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ زید اور ہنا اگر ایک ساتھ رہتے تو میری بیٹی زیادہ خوش رہتی۔ آج بھی وہ ناخوش ہے، اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہے، لیکن مجھے اپنی بچی کی آنکھوں میں وہ چمک، وہ خوشی نہیں دکھائی دیتی جو مجھے زید کے ساتھ اس کا رشتہ طے کرنے پر اپنی بچی کی آنکھوں میں دکھائی دیتی تھی۔ ایک باپ ہونے کے ناطے مجھے یہ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن اپنی بچی کو خوشیوں سے دور رکھنے میں میرا ہی ہاتھ تھا۔ بار بار زید رخصتی مانگتا تھا اور میں انکار کرتا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اگر میں ہنا اور زید کی وقت پر شادی کر دیتا تو زید کبھی بھی باہر نہ جاتا، بلکہ یہاں اپنے باپ کا بزنس سنبھالتا، یا پھر حالات کچھ ایسے ہوتے اور آج زید ہم میں موجود ہوتا۔ وہ پرانی باتوں میں کھو رہے تھے اور ان کی آنکھیں اور لہجہ بھیگتا جا رہا تھا، مگر ہنا کی والدہ فوراً انہیں کاندھے سے تھام کر کہنے لگیں کہ نہیں نہیں، پرانے خیالات اور پرانی باتوں میں مت جائیں، یہ سب کچھ تو پہلے سے طے تھا، جو ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ ہماری بچی خوش ہے، ہاں، بس آپ ایسا مت سوچیں، بس اچھا ہی سوچیں۔ ہماری بچی اپنے شوہر عمر کے ساتھ اور اپنے ہونے والی اولاد کے ساتھ ڈھیروں خوشیاں دیکھے گی،
दोनों की आंखों में आंसू थे जब वो आमीन कहकर एक दूसरे का हाथ थामे आसमान पर उड़ते हुए परिंदों को देखने लगे।